नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे श्री कमलाकांत महांतीଙ୍କ लिखित गल्प संकलन सारांश एथिरु उद्धृत गल्प विडंबना। गाड़ी आउ जाई पारिबो नाही। कामाक स्ट्रीटर अधा अधी जगार ड्राइवर पछको नहीं मनोज बाबू को अल्टमाटम शुणाईदेला। गत 2 दिन धरी कलिकतार भीषण वर्षा लगी रही। छोट छोट सड़क कथा अलगा, सहर बड़ बड़ थोरोफेयार उपरे मध्य आंठुए आंठुए पानी। निजाम पैलेस पर्यंत धीरे धीरे आसवा परे ड्राइवर कामाक स्ट्रीट को मुहाइबा को राजी होनुथिला। कामाक स्ट्रीट दे गाड़ी चलीजिबो एमती जुक्ति देखाई मनोज ताको एपट को गाड़ी बुलेबा को बाध्य करथिले। एबे उपाय कौन? आज ऑफिस रे शीघ्र पहुँचवा खूब आवश्यक। नरेश को आज तार ट्रांसफर चिठी धरेबा को हेबो। खूब बेसी हेले 2टा आगरू। मनोज व्यस्त हो पड़ुथिले। ड्राइवर स्थिर हो बसीथिला। एठू ऑफिस प्राय 2 किलोमीटर दूर। फुटपाथ उपरे किछि लोक जीवा आसवा करथिले। ब्रीफकेस को गाड़ी भितर रखी हाथ जोता धरी ट्राउजर को ऊपर को मोड़ी से रास्ता को ओह्लाइले। आंठुए पानी भितरे 2 किलोमीटर। जा ये गोटे एडवेंचर जर्नी। कामाक स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट छक पार होई मनोज आगे चलथिले। रास्ता उपरे 2-3टी ग्राम अटके जाइछन्ति। सेपटको कार ओ बसर लंबा धाड़ी। बाँ पटर सरू बाइलेनटी गोटे सर्टकट होई पारे। हाँ, तांको सेंस ऑफ डायरेक्शन ठीक अछि। मनोज बाँ पट बाइलेन भितर को मुहाइले। एई बाटे गले हुए तो आउ अध घंटा भितरे ऑफिस रे पहुंची हेबो। सेपटरू बड़ रास्ता आड़को आसुथबा गोटे हाथ टणा रिक्शा तांको पाख देई चलीगला। चहली जाई दमकाए पानी पशिगला हाथरे धरथिबा तांको जोता भितर को। व्यस्त होई मनोज जोतारू पानी काढ़ू काढ़ू टप टप होई वर्षा आरंभ होईगला। आह कि दुर्भाग्य! से रास्ता कड़र गोटे दुकान पिंडा उपर को उठी आसिले। वर्षा न छाड़िबा पर्यंत आगकू जीवार उपाय नाही। हुए तो ऑफिस रे पहुँचीबा को टिके डेरी हेबो, अन्य कथा अलगा। किंतु नरेश को चिठी दियाजिबो केमती? मनोज पई ये गोटे अप्रीतिकर दायित्व। नरेश को से खूब भल पाती। 3 वर्ष तले तांको ऑफिस रे जॉइन कला बेले नरेश रो माँ ता सांगरे आसीथिले। ता माँ को कथा केते पद मनोजकर मने अछि। नरेश पिलाटा, तमे ता बड़ भाई भली, ता भल मंद तमे बुझिबो। मनोजक मुंडरे हाथ बुलाई प्रौढ़ा करथिले स्नेहबला आशीर्वाद। इतिमध्य 3 वर्ष बीतीगलाणी। नरेश निरलस काम करी आछि। ता कामरे किछि त्रुटि नाही। किंतु हठात ताकु नहीं देखा देछि समस्या। मैनेजिंग डायरेक्टर निज लोक एठी पोस्टिंग हेबो। तेणु नरेश को जीवाको हेबो सिलीगुड़ी। ए अप्रीतिकर ट्रांसफर ऑर्डर मनोज देबे नरेश को। उपरू सेही निर्देश आसी। मनोज आखि खोलिले। वर्षार गति बढ़ी चली। हुए तो यही दुकान पिंडारे तांको अध घंटा अपेक्षा करने पड़ी पारे। आ गोटे पाहाच उठू उठू तांको आखि पड़िला दुकान आगर विराट काच आवरण उपरे रॉयल मीट शॉप। एटा गोटे मांस दुकान। एमती गोटे जगार अटके जाए से अस्वस्थ बोध करथिले। किंतु वर्षा न कमिबा जाए से जीवे कुआड़े? दुकान रो उच्च प्लाटफॉर्म उपरे प्रकांड काठ बारंडा सेपट को रखाही छुरी कटोरी भली अनेक साण दिया उपकरण। आउ किछि समय परे आरंभ हेबो खासी कटार पाला। ता आगरू एठू चली जिबा उचित। किंतु वर्षा कमुछि कोठू? घुंघुर बा सेमती शब्दरे मनोज प्रकृतिस्थ हेले। दुकानर बाँ पटको से अनैले। सेई कांथ को आउजी बसची 40-45 वर्षर लोकटिए। बोधहुए दुकानर मालिक। पाखरे गदा होईची विभिन्न गछर डालपत्र। लोकटीर पेट को मुंड लगाई छिड़ा होईची सुंदर गोटे धड़ा खासी। लोकटी ताको विभिन्न प्रकार पत्र खोई चलीछि। मझिरे मझिरे रुमाल रू बाहर करी ता पाटिरे गुंजी देउछि मुठाए मुठाए चाउଳ। कृतज्ञतारे खासीटी मुंड हलाई बारंबार लोकटीर पेटरे छातीरे घसी होची। ता बेकरे बंधा रहिथिबा माने घुंगुर बाजी चलीछि। सुंदर खासीटीए सते।
ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ ସେମିତି ଚମତ୍କାର ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସତେ ଯେମିତି ତା ଦେହରୁ ତେଲ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକଟି ଆଉ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଖାସି ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା। ମନୋଜ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ। ପିଲାବେଳେ ସେ ପାଳିଥିବା କୁକୁରଟିର କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର କୁକୁର ଯେଉଁ 4ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଣି ପାଳିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ଧରି ସେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ନିଛୁକ ଗାଳି ଖାଇଥିଲେ। କୁକୁର ପାଳିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୁକୁର ପାଳିଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି ଜବାବ ନ ଦେଇ ମନୋଜ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କାଠ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସମର୍ଥନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ପପିକୁ ଦୁଧ ଭାତ ଦେଲାବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ସେଦିନଠୁ 7 ଦିନ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ରହିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ପପିକୁ ଆଦରି ନେଲେ। ସେ ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପପି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ 5 ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏ ଆସିଥିଲା। ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ପପି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ବୁଝିଥିଲା ସେ ଘର ଛାଡ଼ି କଟକ ଯିବାରେ ଯଦି କେହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ପପି। ପପି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ। ଚାକିରି କଲା ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଓ ଦଶହରା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ପପି ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଓଃ, ସେତେବେଳେ ପପିର କି ଆନନ୍ଦ! ବର୍ଷେ ରଜ ଛୁଟି କଟାଇ ଘରୁ କଲିକତା ଆସିବାର 2 ମାସ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ସମ୍ବାଦ ଥିଲା ପପିର ଅକାଳ ବିୟୋଗ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ବୟସ 15 ବର୍ଷ ମାତ୍ର, ତେଣୁ ପପିର ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏମିତି ଯୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ସିନା। ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ସେ ଭଲ କରି ଖାଇପାରିନଥିଲେ କି ଶୋଇପାରିନଥିଲେ। ଅଫିସର ହୁଏତ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେ ରୀତିମତ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ମନୋଜ ମନେ ମନେ ହିସାବ କଲେ ପପିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ସେ ହୋଇଛନ୍ତି 2ଟି ସନ୍ତାନର ଜନକ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ତାଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରୀତିକର କଥା ସେ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୋଜଙ୍କ ମନେ ହୁଏ ପପି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେମିତି ଅନାବିଳ ଭଲ ତାଙ୍କୁ କେହି ପାଇପାରି ନାହିଁ। ଖାସି ଗଳାର ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ହାତ ଘଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି। ଧିମେ ଧିମେ ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଖାସିଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଅ? ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମନୋଜ ଯେମିତି ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଦେଲେ। ଲୋକଟି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକଠୁ ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ଟିକିଏ ରହି ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଇଏ ଏତେ ପୋଷା ମାନିଛି ଯେ ଏହା ବେକରେ ପଘା ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଇଏ ତମର ପୋଷା ଛେଳି? ହଁ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ୟା ମା 4ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେବାର 6-7 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ ଗାତରେ ପଡ଼ି। ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ସେପଟ ଦାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ କଣରେ। ତା ମାଆଠୁ ସେ ଦୁଧ ଖାଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ତା ମାଆଠୁ ଦୁଧ ଦୁହିଁ ପିଆଇଛି, ଭାତ ଶାଗ ସବଜି ଖୁଆଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ୟା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ଇଏ ଏମିତି ଅଛି। ଲୋକଟି ସ୍ନେହରେ ଖାସିଟି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ମନୋଜ ଖୁସିରେ ହସି ପକାଇଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପପି ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ହାତ ବୁଲାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଅବେଳରେ ଗଛ ଡାଳ ଚାଉଳ ଖୋଉଛ କାହିଁକି? ଛେଳିର ବେଳ ଅବେଳ କ'ଣ? ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି କଥା ନିଆରା। ନିଆରା? ଉତ୍ତରରେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଗତ 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ ଅକାଳ ବର୍ଷା ତାକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ହୁଗୁଳି ଓ ଶ୍ରୀରାମପୁରରୁ 100ଟି ଖାସି ନେଇ ଅବଦୁଲ ଆଜି ସକାଳେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଖାସି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୋକାନ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖିବାରେ ବି ତାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜି ବାନାର୍ଜୀପଡ଼ା ଅଭିଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଗୁଆ ମାଂସବାଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 20 କିଲୋ ମାଂସ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବଇନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କରିବି କ'ଣ ସେଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅଡ଼ୁଆ କ'ଣ? ତମେ ମାଂସ ଯୋଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବଇନା ଫେରାଇ ଦେଲେ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ତୁଟିଯିବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ସେ କଥା ବୁଝିବେନି। ଆଜି 12ଟା ବେଳେ ବଇନା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭୋଜି, 12ଟା ବେଳେ ବଇନା ଫେରାଇଲେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମ ଲୋକ ହୁଗୁଳିରୁ ନ ଫେରିଲେ ତମେ କରିବ କ'ଣ? ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଭିଜିତ ବାବୁ ଏଠାକାର ବଡ଼ ନେତା। ତାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏଠି ଦୋକାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମୋତିକୁ ବାହାର କରିଛି। ଲୋକଟି ଟିକେ ରହିଯାଇ ପୁଣି ଖାସି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ତା ପିଠି ଆଉଁସିଲା। ତା ମାନେ ତମେ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବାବୁ। 3ଟା ବାଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି। ଲୋକଟି ଉଠି ହାତକଟା ଗେଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ତା ଉପରେ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଗଳାଇଲା। ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ିରେ ମୋତି ବେକରେ ଫାସ ଗଳାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଉପକ୍ରମ କଲା। ଛେଳିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣିକୁ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ଦେଖିଲେ ମୋତି ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ଲୋକଟି ପଛେ ପଛେ ପାଣିରେ ପଶି ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ପପି କଥା। ଥରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ବି ଏମିତି ପାଣିରେ ପଶି ବଡ଼ ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1/2 ମାଇଲ ବାଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନୋଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ପାଣି କାଟି ସେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ ଅଫିସ ଆଡ଼େ। ଅନ୍ତତଃ 4ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୋଜ ଭାବିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୀତିଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ। ଏ ମିଆଁ ଟୋକା ଚାପରେ ପଡ଼ି ମୋତିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ଭଳି ସେ ନରେଶ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମନୋଜ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି MDଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ନରେଶକୁ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚିଠି ଧରାଇବାକୁ ହେବ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ନରେଶର ଭୁଲ କ'ଣ? ଓଃ, ଆପଣ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ମୁଁ ଦେଖାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି କାରଣ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ସ। ମନୋଜଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆଖି ଫେରାଇ MD କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମନିଟରକୁ ଅନେଇଲେ। ନରେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ଶ୍ୱେତ ଲଫାପା ଧରି ମନୋଜ ଉଠିଲେ। ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲେଖା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ମୋତି, ମିଆଁ ଟୋକା, ମନୋଜ, ନରେଶ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୋଷ କ'ଣ? ନିଜକୁ ଏମିତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉ ଦେଉ ସେ ନରେଶର ଟେବୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ।